الرسول لعلکم ترحمون، یعنی اے اللہ کے بندو اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور وآتوا الزکاۃ، زکات کو ادا کرو، وآتیوا الرسول، ان معاملات کو کرنے میں اللہ کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب بات آ گئی، سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں زکات کے بارے میں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ شریعت کی روشنی میں جس انسان کے پاس 3.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی اگر ہے تو وہ انسان صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکات کا نکالنا ضروری ہے۔ یا اگر اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، لیکن اتنے روپے پیسے ہیں اس کے پاس، اتنے مال و دولت اس کے پاس ہیں جس کے ذریعے سے وہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اگر خرید سکتا ہے تو وہ انسان صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکات نکالنا، اس کے اوپر زکات نکالنا فرض ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اے اللہ کے بندو، اے میرے بندو، اے اللہ کے نیک بندو، اے اللہ کے ماننے والوں، ذرا غور سے بالکل توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اے میرے بندو، تمہارے مال و دولت میں، تمہارے مال و سمپتی میں، تمہارے مال و زر میں تمہارے غریب بھائیوں کا بھی حصہ ہے، تو تم ان مال و دولت کی زکات ادا کرو تاکہ تمہارے غریب بھائیوں کو اس کا حق بھی ادا کرے، اس کا حق انہیں نصیب ہو جائے، اس کا حق انہیں مل جائے۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ اس کا فائدہ یہ ہوگا، انسان جب نماز ادا کرے گا، نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ صاحب نصاب ہے اس کی زکات بھی نکالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تمہارے زکات نکالنے کا، تمہارے نماز روزے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک تم دنیا میں رہو گے تم دنیا میں کامیاب رہو گے، جب دنیا سے جاؤ گے آخرت میں کامیاب ہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو نماز کا حکم دیا، واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جب بندہ نہا دھو کر کے صاف ستھرا ہو کر کے اپنے بدن کو صاف کرتا ہے، وہ ظاہری طور پر بالکل صاف ہو جاتا ہے، وہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد مسجد میں حاضر ہو کر کے اپنے زمین نیاز کو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، وہ بندہ نہا دھو کر کے ظاہری طور پر پاک و صاف ہو گیا، جب اپنے زمین نیاز کو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکایا تو وہ باطنی طور پر صاف ستھرا ہو گیا۔ اب وہی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، وآتوا الزکاۃ، اے میرے بندو، تم ظاہری طور پر صاف ستھرا ہو گئے، باطنی طور پر بھی صاف ستھرا ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، جس مال کو تم استعمال کرتے ہو، جس رزق کو تم کھاتے ہو، اس کی زکات بھی ادا کرو تاکہ تم جس چیز کو کھاتے ہو وہ بھی صاف ستھرا ہو، جس مال کو کھاتے ہو وہ بھی طیب و طاہر ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے میں بہت سارے لوگ ہیں جو زکات کو ادا کرتے ہیں، زکات نکالتے ہیں۔ صدقہ فطر کو ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے تو ضروری ہے، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یا بوڑھے ہوں، ہر انسان کے اوپر صدقہ فطر ہر انسان کے لیے نکالنا ضروری ہے۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ میں زکات کے متعلق ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، جو لوگ زکات نکالنے میں بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس لائق ہیں کہ زکات نکالنا اس کے اوپر ضروری ہے، زکات فرض ہے، پھر بھی وہ زکات کو نہیں نکالتے ہیں۔ ایک واقعہ سن لیجئے، شاید اس کے دل میں اگر نہ نکالنے کا پلان بن چکا ہو تو نکالنے کے کم سے کم وہ پلان بنانے کی کوشش کرے، نکالنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دے دے۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد شاید اس کے دل میں میری باتیں اتر جائے اور وہ زکات کو نکالنا شروع کر دے۔ اس سے پہلے میں واقعات کو سناؤں، ایک مرتبہ سارے لوگ بابا سے بلند درود پاک کو لکھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک صلی علیہ سلام، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بالکل اپنے سر کو اٹھائیے اور توجہ کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ روپیے پیسے جس کو آپ نے جمع کر کے رکھا ہے، وہ مال و دولت جس کو آپ نے جمع کر کے رکھا ہے، اس کے اوپر زکات فرض ہے، پھر بھی آپ زکات نہیں نکالتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اس زکات نکالنے کا نہ نکالنے کا انجام کیا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہیں بینک میں جمع
جمع کر دی ہیں, کہیں کسی کے حوالے کر دی ہیں, رکھے ہوئے ہیں, پھر بھی زکوٰۃ نکالنے کی اس سے توفیق نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ کبھی بھی گمان نہ کیجیے گا کہ وہ مال و دولت جس کو آپ نے جمع کر کے رکھا ہے وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا, نہیں, بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس مال و دولت کو استعمال کیے جائے تو وہی مال و دولت آپ کے لیے بھلائی کا سبب بنتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اگر اللہ کے حکم کے مطابق اگر اس مال و دولت کو نہ خرچ کیا جائے تو وہی مال و دولت آپ کے عذاب کا سبب بنتا ہوا نظر آئے گا. آپ کو یقین نہیں ہوتا, یہ واقعہ سماعت کیجیے. چند تابعین کرام حضرت مالک ابن سنان کی بارگاہ میں, حضرت ابو سنان کی بارگاہ میں, یہ بھی تابعی ہیں, چند تابعی مل کر کے حضرت ابو سنان کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ملاقات کی گئے سے اس سے ملنے کے لیے. اب جو ہی حضرت ابو سنان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حاضر ہونے کے بعد دوستی تھی, یاری تھی, اچھے تعلقات تھے, ملاقات ہوئی, بات چیت شروع ہو گئی. سارے لوگ وہیں پہ بیٹھے رہے. کچھ گفتگو کے بعد جب بات چیت ہونی شروع ہوئی, بات چیت ختم ہو گئی, حضرت ابو سنان نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا, اے میرے ساتھیوں, آج ہمارے محلے میں, آج ہمارے پڑوس میں ایک انسان کا انتقال ہو گیا ہے. وہ اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا بھائی ابھی باحیات ہے, اس دنیا میں زندہ ہے. چلو اس کی بارگاہ میں چل کر کے اس کی تعزیت کے لیے. آج ہمارے معاشرے میں بھی حال ہے, کسی انسان کا کسی سے دوستی ہوتی ہے, اگر اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, ہم لوگ جاتے ہیں اس سے ملنے کے لیے, اس سے صبر کی تلقین کرتے ہیں, اسے سمجھاتے بجھاتے ہیں, اسے صبر کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو یہی حال تھا. حضرت ابو سنان اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اس انسان کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے جس کے بھائی کا انتقال ہوا. بولیے گا میرے ساتھ, جس کے بھائی کا انتقال ہوا تھا. جب سارے لوگ پہنچے, وہاں پہ پہنچنے کے بعد دیکھا کہ جس کے بھائی کا انتقال ہوا تھا اس انسان کا رو رو کر کے برا حال, رو رو کے اس کا برا حال ہو رہا ہے. سارے لوگ اس کے بغل میں بیٹھ گئے, بیٹھ کر کے اسے سمجھانا شروع کیے, اے میرے بھائی, تجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, تجھے اتنا زیادہ رونے کی کیا ضرورت ہے, آخر سارے انسانوں کو اس دنیا سے ایک ایک کر کے جانا ہے. لیکن پھر بھی حال یہ ہوا, جس کے بھائی کا انتقال ہوا تھا اس کو سمجھانے کے باوجود بھی وہ بار بار روتا چلا گیا, لگاتار روتا ہی چلا جا رہا ہے. سارے لوگ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت ابو سنان بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھانا شروع کیے, اے میرے بھائی, تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا بھائی اس دنیا سے چلا گیا. صرف وہی نہیں, ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے, آ کر کے چلے گئے, آج ہم ہیں, کل ہم بھی چلے جائیں گے. ایک دن ایسا آئے گا جتنے بھی لوگ رہیں گے سارے لوگ یہاں سے چلے جائیں, ساری دنیا فنا ہو جائے گی. لیکن یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی تم کیوں رو رہے ہو؟ آخرکار اس بھائی نے منہ کو کھولا, جو رو رہا تھا اس نے اپنے زبان کو جنبش دی, اس نے بتانا شروع کیا, اے میرے ساتھیوں, ہمیں معلوم ہے آخرکار اس دنیا سے ہر ایک انسان کو جانا ہے. جو لوگ ہم سے پہلے آئے تھے چلے گئے, آج ہم ہیں, کل ہم بھی نہیں رہیں گے, جو آنے والے ہیں وہ بھی ایک نہ ایک دن چلے جائیں گے. ایک دن ایسا آئے گا, کل من علیہا فان, ایک دن ایسا آئے گا کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں فنا ہوگی, ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے, اللہ کی ذات ہے. وہ بندہ کہتا ہے, اے میرے بھائیوں, میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا. نہیں, بالکل دھیان سے سنیے گا, بالکل توجہ کے ساتھ سنیے گا. زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں, اپنے مال و دولت کو ذخیرہ بنانے والوں, یہ مت سمجھنا کہ یہ ہمارے مال و دولت ہمارے مرنے کے بعد کام آئیں گے, ہمارے باپ بچوں کے کام آئیں گے, ہمارے بڑھاپے میں یہی مال و دولت ہمارا سہارا بنیں گے. نہیں, آج صدقات و خیرات کے نام پہ اگر مانگا جائے تو منہ سے آواز نہیں نکلتی, 1 روپیہ جیب سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتے. یاد رکھنا, یہی مال و دولت اگر اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اگر خرچ نہ کیے تو کیا انجام ہوگا. وہ بھائی کہتا ہے, اے میرے بھائیوں, میں اس بات سے نہیں رو رہا کہ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا, نہیں, بلکہ بات دراصل یہ ہے. بالکل توجہ کے ساتھ سنیے گا, ایک مرتبہ بول دیجیے سبحان اللہ, ایک مرتبہ اور بول دیجیے یا رسول اللہ. بالکل دھیان سے سنیے گا. وہ بھائی کہتا ہے, اے میرے ساتھیوں, بات دراصل یہ ہے, جب میرے بھائی کا انتقال ہوا, سارے محلے کے لوگ, ہمارے معاشرے کے لوگ جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد سارے لوگوں نے میرے بھائی کو نہلا دھلا دیا, اسے نہلا دھلا کر کے کفن میں
कफन को पहना दिया। कफन में पहनाने के बाद सारे लोग कांधे पे कांधा लगा करके मेरे भाई को कब्रिस्तान ले गए। जब मेरे भाई को कब्रिस्तान ले गए, सारे लोगों ने नमाज़े जनाजा पढ़ी। नमाज़े जनाजा पढ़ने के बाद जब मेरे भाई को कब्र के हवाले किया, सारे लोग दफन करके मिट्टी ऊपर डाल करके सारे लोग कब्रिस्तान से अपने घर की तरफ जाने लगे। लेकिन चूंकि मेरा भाई था, आज हमारे मुआशरे का हाल ये है, जो भाई होता है भाइयों के अंदर इतनी ज्यादा दुश्मनी होती है, वो कुछ देर ठहरने के बजाय सबसे पहले वही भाई भागता हुआ नजर आता है। सबसे पहले वही भाई कब्रिस्तान से उठ करके जाता हुआ नजर आता है। मैंने तो ये देखा कि उसी के खानदान का आदमी, उसी के मोहल्ले का आदमी, उसी के साथियों में से रहने वाला, साथ उठने बैठने वाला आदमी, उसी का इंतकाल हुआ है। वो उसके हक में दुआ करने के बजाय फालतू बातें उसी कब्रिस्तान में करता हुआ नजर आता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है। वहां पे उसके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करने के बजाय अपने लिए ये ना सोचते हुए कि हमें भी एक ना एक दिन इसी कब्र के हवाले होना है, इसी कब्र के अंदर जाना है, ये बातें ना सोचते हुए वहीं पे हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी कब्रिस्तान के अंदर बेहुदा बातें बकते हुए नजर आ रहे हैं। जरा याद रखो, तुम यहाँ पे आज जिंदा हो, एक दिन ऐसा आएगा तू भी उसी काली कोठरी के हवाले किया जाएगा, तू भी उसी पटरे के नीचे दबाया जाएगा, तुम्हारे ऊपर भी एक मन मिट्टी तुम्हारे ऊपर ला दी जाएगी। ये बातें ना सोचते हो। आखिरकार ये वो टाइम की बात है जब भाइयों के अंदर इतनी दुश्मनी नहीं थी। आज भी है, ऐसी बात नहीं है। सारे लोग एक तरह नहीं है जो एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे का माल हड़पने के लिए तैयार है। नहीं, बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो आज भी एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है, एक दूसरे पर मर मिटने के लिए तैयार है। आज अगर हम एक दो चार लोग खराब है तो सारी दुनिया खराब नहीं है। सारे लोग को बदनाम नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, जिसको देखा जाता है उसको जरूर कहा जा सकता है। जिसको आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से, उसको जरूर कहा जा सकता है कि इसके अंदर क्या है। बहरहाल वो भाई इस तरीके से भाई नहीं था। वो भाई कहता है जब मेरे भाई को कब्र के हवाले कर दिया, लोगों ने मिट्टी ढाल करके सारे लोग अपने घर के तरफ जाने लगे। अब जरा एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सारे लोग बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनिएगा, सारे लोग अपने घर के तरफ चले गए। लेकिन चूंकि मेरा भाई था, मेरे भाई की मोहब्बत मेरे दिल में थी, इसलिए मैं कुछ देर के लिए कब्रिस्तान के पास बैठ गया, उसके कब्र के पास बैठा रहा। जब सारे लोग चले गए, अभी कुछ टाइम बाकी था। ज़कात ना अदा करने वालों, याद रखना, अपने घर वाली, अपने बीवी, माँ बहनों को समझाना, अगर उसके पास सोने चांदी के जेवरात हैं तो उसके ऊपर भी ज़कात का निकालना, जो उसका मालिक है उसके ऊपर भी ज़कात का निकालना फर्ज है। ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं, जो भी सोने चांदी का मालिक है उस मालिक के ऊपर उसका ज़कात निकालना फर्ज है। जिस पैसे का जो मालिक है उसके ऊपर उसका ज़कात निकालना फर्ज है। अब बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनिएगा। वो भाई कहता है सारे लोग चले गए, मैं अपने भाई की मोहब्बत में कब्रिस्तान के पास बैठा रहा। अभी कुछ ही टाइम गया था, अभी कुछ ही लम्हा गुजरा था, सारे लोग चले गए। लेकिन क्या हाल क्या हुआ, अब यहाँ से सुनने की बात है। कब्र के अंदर से अजीब सी चीखों पुकार की आवाजें आने लगी, अजीब सी बातें आने लगी। वो कब्र के अंदर बैठा हुआ मेरा भाई, जो कब्रिस्तान के अंदर जिसको लेटाया गया है, वो भाई कहता है ऐ मेरे चाहने वालों, मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? हमारी नमाजें कहाँ चली गई? हमारे रोजे कहाँ चले गए? हमारे अमाल कहाँ चले गए? हमें कब्र के अंदर आजाद किया जा रहा है, हमें कोई बचा लो, हमें कोई इसे छुड़ा लो। अब वो बंदा, वो भाई जो कब्र के पास बैठा हुआ था, उससे रहा नहीं गया। वो बंदा कहता है, वही भाई जो रो रहा था, वही भाई कहता है ऐ मेरे साथियों, मैं अपने भाई की मौत पर नहीं रो रहा, बल्कि उसके आजाब पे रो रहा हूँ। हाल ये हुआ जब मेरे भाई के कब्र के अंदर से चीखों पुकार की आवाज आने लगी, मुझसे रहा नहीं गया। मैं तो वहीं पे बैठा था, कब्र के ऊपर से मिट्टी को हटाना शुरू किया, कब्र के अंदर से, कब्र के ऊपर से मिट्टी को हटाना शुरू किया। जो ही मिट्टी को हटाया, वो तख्ता नजर आया। तख्ते को जो ही हटाया, मैंने क्या देखा कि मेरे भाई के गले में एक आग का तोप डाला गया है, आग का तोप पहनाया गया है। जो ही मैंने अपने भाई के गले से उस आग के तोप को हटाना चाहा, मेरा हाथ उंगलियों समेत जल गए। अब यूसुफुल फरियादी जो इस रिवायत करने वाले हैं, वो फरमाते हैं वाकई हम लोगों ने देखा कि उस
इंसान का हाथ उंगलियों समेत जल करके काला, उंगलियों समेत जल करके उसका हाथ काला पड़ चुका था। अब जितने भी उसके साथी थे उससे वो पूछने लगे, ए मेरे भाई जरा ये तो बताओ कि आखिर तुम्हारा भाई इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से उसे कब्र के अंदर आग का तोप उसके गले पे पहनाया गया था, आग का तोप डाला गया था। वो बंदा कहता है मेरा भाई गुनाहगार नहीं था, वो नमाज रोजे का पाबंद था, सदका खैरात करता था, लेकिन एक कमी उसके अंदर थी कि वो अपने मालों की ज़कात अदा नहीं किया, ज़कात नहीं निकाला करता था, जिसके वजह से कब्र ही में जाने के बाद उसे अज़ाब का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये ना समझिए कि हमारे पास बहुत सारे माल और दौलत है, याद रखिएगा जिसके पास ज़्यादा माल और दौलत है वही ज़्यादा हिसाब व किताब है, ताख़ीर से जन्नत में जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा माल और दौलत है, ज़्यादा हिसाब व किताब उसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का याद रखिए, अगर अल्लाह ने आपको माल और दौलत से नवाजा है, माल और दौलत अता की है, तो उसकी ज़कात आप निकालिए और ज़रूर निकाल के अपने घर वालों को हुक्म दीजिए। अगर आपकी बीवी या आपके घर वाले कोई भी अगर सोने चांदी के इतने सोने चांदी हैं उनके पास जो निसाब तक पहुंच जाता है, तो उसको भी ज़कात निकालने का हुक्म दीजिए, वरना हाल ये होगा। हज़रत अबू हुरैरा की हदीस पाक है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यही माल और दौलत जिसको आपने इकट्ठा करके रखा है, जमा करके रखा है, क़यामत के दिन यही माल और दौलत एक अजदहे के शक्ल में बना दिए जाएंगे, अजदहे के शक्ल में बना दिए जाएंगे, और यही अजदहा आपका पीछा करता हुआ नजर आएगा, यहाँ तक कि आपको वो डसने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल इन वाक़यात को, इन बातों को बताने का मकसद ही यही है कि ये माह रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इस महीने में हम लोग सदका को खैरात को अदा करते हैं। जो साहिब निसाब हैं वो इस वाक़यात को सुनने के बाद यकीनन कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ बातें समझ में आई होंगी, और बड़ी तेज़ी के साथ चलते चला गए। मैं आपको बता दूँ, आज 20 रमज़ानुल मुबारक है, और आज सूरज डूबने से पहले यानी असर के बाद और मगरिब से पहले पूरे मोहल्ले वालों में से किसी एक इंसान को, 1 2 4 जितने भी चाहे बैठ सकते हैं, या कम से कम किसी एक का एहतिकाफ पे बैठना ये सुन्नत है, सुन्नत मौक़िदा। यानी इसका हुक्म ये है कि अगर कोई इंसान पूरे मोहल्ले वालों में से कोई अगर एक बैठ गया तो सारे लोग गुनाह से बच जाएंगे, और अगर कोई भी नहीं बैठा तो पूरे मोहल्ले वाले गुनाहगार। अब ये बात समझ लीजिए कि अगर कोई एक बैठ गया तो सारे मोहल्ले वाले गुनाह से बच जाएंगे, सारे मोहल्ले वाले गुनाह से बच जाएंगे। गोया एक अगर बैठ रहा है तो सारे लोगों को गुनाह से बचा रहा है। तो जो इंसान बैठेगा उसकी देखभाल करना भी आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो उसका पूरा करना मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए बड़ी खुशी की बात है, यकीनन आपको भी सुनकर के खुशी होगी। हमारे यूसुफ दादू जो रमज़ान का महीना शुरू होने के बाद ही से बिल्कुल प्लानिंग बना चुके थे, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इन्होंने वादा किया था और अपने वादे पर आ गए। ये बात सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये हाल इनका ऐसा है कि कभी भी चेंज हो सकते थे, लेकिन एक वादा ऐसा किए जो अपने वादे पे डटे रहे, और ये एतकाफ में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि इनके लिए किसी के यहाँ, कोई बंदे के यहाँ अगर दूध का इंतज़ाम होता होगा तो ज़्यादा नहीं 1 पाव दूध का इंतज़ाम इनका है। कोई भी पूरे मोहल्ले वालों को बचाने का काम कर रहे हैं ये, तो जिसके यहाँ दूध का इंतज़ाम हो, ज़्यादा नहीं 10 दिन के लिए सिर्फ 1 पाव के दूध का इंतज़ाम कर दीजिए। है कोई 1 पाव के दूध का इंतज़ाम? आज वो खुशी खुशी बैठ रहे हैं तो कोई नहीं तैयार होंगे। अभी अगर वो इरादा चेंज किए तो फिर समझ में आ जाएगा आपका। 1 पाव दूध का इंतजाम कोई भी बंदा, माशाल्लाह हमारे मोहसिन अब्दुल शुक्र साहब की जानिब से 1 पाव दूध का इंतजाम इनके लिए हो गया, और यकीनन इनके लिए भी आप दुआ कीजिए कि ये सही तरीके से, यकीनन ये पढ़े लिखे हैं, हमें कोई हर इंसान को इस बात का एतराफ़ है, ये पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, ये सही बात है। ये अलग सी बात है कि उल्टा सीधा बोलते रहते हैं जिसकी वजह से वो अच्छी बात नहीं होती, लेकिन पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, ये बात है। और जब ऐसे लोग बैठेंगे तो यकीनन पूरे मोहल्ले वालों को यकीनन गुनाह से बचाएंगे, वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कुछ जानते सुनते नहीं है, जो नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें भी करते हुए नजर आते हैं। बहरहाल इन्हीं कलिमात के साथ और चलते चलाते मैं आपको बता दूं, आने वाला जुम्मा ये अलविदा जुम्मा होगा। ये सारे लोगों को मालूम है, आने वाला जुम्मा ये अलविदा जुम्मा होगा, और उससे पहले जुम्मा से पहले जुमेरात, ठीक है, जुमेरात आएगी, और उसी जुमेरात का दिन गुजार करके जो रात आएगी
जुमेरात को 26 रमजान मुबारक पड़ता है, ठीक है, जुमेरात को 26 रमजान मुबारक है। और जो ही शाम का टाइम होगा मगरिब के बाद से वो 27 तारीख हो जाती है, 27 तारीख हो जाती है। और उसी ये बात याद रखिएगा, जुमेरात का दिन गुजार करके आने वाली रात जो होगी, जुमेरात की रात दिन गुजार करके जो रात आएगी वही शबे कदर की रात होगी और उसी रात में खत्मे तरावी, ठीक है, उसी रात में खत्मे तरावी भी होगी। ये भूल मत जाइएगा, याद रखिएगा। जो तेल पानी वगैरह लेकर के आते हैं वो लेकर के हाजिर हो जाइएगा और शबे कदर की इज्जत और ताज़ीम करने की कोशिश कीजिए। वरना हाल ये होता है पानी तेल वगैरह लेकर के आते हैं, अपना लेकर के घर चले गए, आराम से सो गए। नहीं, बल्कि ये रमजान मुबारक का महीना है और मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे रमजान गुजरता चला जा रहा है लोग फीके पड़ते चले जा रहे हैं। शुरुआत में तो हाल लोगों की तादाद अच्छी थी, हमें तो खुशी हो रही थी, मैंने जुम्मा को बताया भी था, यकीनन आप लोगों की तादाद अच्छी है। तरावी में लोग आ रहे थे, नमाज के लिए आ रहे थे, दिन में आ रहे थे, रात के टाइम भी आ रहे थे, लेकिन अब तो ऐसे बिल्कुल पड़ चुके हैं जैसे लग रहा है रमजान तो गुजर ही चुका है, रमजान का महीना तो खत्म हो गया, कोई भी नजर नहीं आते। लिहाजा चलते चलते कम से कम आप अल्लाह की रहमतों अनवार की जो बारिशें होती है उसको लूटने की कोशिश कीजिए, उसको हासिल करने की कोशिश कीजिए। अगर शुरू में ना सही, कम अज कम जाते जाते 2-4 बूंद अगर आपके ऊपर पड़ जाए तो यकीनन यही आपकी कामयाबी का सबूत होगा। तो बताने का मकसद ये है कि जुमेरात का दिन गुजार करके रात में शबे कदर की रात होगी, उसी रात में खत्मे तरावी होगी। आप लोग हाजिर हो जाइएगा, तेल पानी वगैरह जो भी लेकर के आते हैं, और खाली हाथ नहीं बल्कि आने वाला मेहमान जो आपको तरावी सुनाने के लिए आता है उसके लिए ऐसा एक माहौल बनाइए। आप लोग धीरे धीरे, पहले तो कुछ नहीं था, आप थोड़े से चेंज हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा माहौल बनाइए, थोड़ा सा हार वगैरह का इंतजाम कीजिए, पगड़ी का इंतजाम कीजिए, कुछ अपने हाथ में भी लेकर के आइए ताकि आपको देखने के बाद जो बंदा यहाँ करके जाए वो अच्छा तासुर लेकर के जाए, अच्छा एक माहौल लेकर के जाए कि हाँ वहाँ के लोगों ने इतनी इज्जत तासुर की। बहरहाल इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ये खत्म करता हूँ। हमें उम्मीद है इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और मैं पहले भी बता चुका था, आज भी बता रहा हूँ, अब 10 रोजे बचे हुए हैं और इसी जो सदका फित्र हम लोग अदा करते हैं, इन साल का सदका फित्र जो हमारे पूरे झारखंड से ये ऐलान किया गया है वो 60 रुपये एक फर्द के ऊपर है, 60 रुपया एक फर्द के ऊपर सदका फित्र है। तो सदका फित्र के लिए जो गरीब इंसान है, जो इस लायक है, बेवा है, यतीम है, उसको देने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा हमारे दीनी अदारा जहाँ से हमारे आलिम हाफिज कारी वगैरह बनते हैं उनके लिए भी कुछ ताउन पेश करने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए हमारे पास 7-8 रसीदें भी बाहर से आई हुई हैं, आप लोग थोड़ी सी तवज्जो उनके तरफ भी दीजिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जब जुम्मा के लिए या नमाज के लिए आते हैं आप वहाँ पे 2-4 रसीदें आप कटाने की कोशिश कीजिए। और ये बातें